आप देख रहे हैं राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता। मैं हूं संजीव सिंह। नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। गुवाहाटी महानगरी में पुलिस प्रशासन द्वारा एसीएस विषया विभास मेधी को निर्यातन किए जाने के खिलाफ में पूरे राज्य व्यापी चल रही है विक्षोभ प्रदर्शन। कछार जिले में भी आधिकारिकों ने किया विक्षोभ। डीएफओ तथा वन आधिकारिक बंकिम शर्मा व सीसीएफ यतीन्द्र शर्मा के सरकारी कर्मकांड को लेकर नाराजगी व्यक्त किया। कई संगठन कार्यकर्ताओं ने जल्द से जल्द कानूनी कार्रवाई किए जाने का वन विभाग के मंत्री से किया गया अपील। कछार जिले के रुपाई वाले शिवपुर क्षेत्र में एक युवती की हत्याकांड को लेकर इलाके में छाई तनाव के माहौल। 19 साल के स्कूली छात्रा का कुछ अनजाने शख्स ने किया हत्या। वारागाड़ी के टांटू क्षेत्र में प्रख्यात पीर शाह सूफी अब्दुल अजीज चौधरी व पीर अताउर रहमान चौधरी की वार्षिक उरूस कार्यक्रम में बड़े पैमाने पर भक्तपाल लोगों की देखी गई भीड़। कांग्रेस दल के नगर पालिका उम्मीदवार करीमगंज जिले के टाउन कालीबाड़ी के पुरोहित को मारपीट किए जाने को लेकर लोगों में छाई हुई है तनाव के माहौल। पत्रकार सम्मेलन के जरिए कांग्रेस की ओर से दिया गया माफीनामा। नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। गुवाहाटी में एसीएस विषया विभास मेधी को पुलिस प्रशासन द्वारा शारीरिक तौर पर निर्यातन किए जाने के खिलाफ पूरे राज्यव्यापी आंदोलन छिड़ गई है। सूत्रों के अनुसार असम एसीएस संस्था तथा ALRS संस्था के कार्यकर्ताओं के निर्देश के आधार पर सिलचर में भी प्रतिवादी कार्यसूची पालन किया गया। कछार जिले के एसीएस विषया तथा दूसरे कार्यकर्ताओं ने उपायुक्त के कार्यालय के सामने प्रतिवाद कार्यसूची में शामिल हुए। उनका कहना था कि इस वारदात से जुड़े विभास मेधी के आक्रमण से जुड़े आरोपी आरक्षी विषया रंजित लहकर को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। कि इसलिए आरक्षी विषया रंजित लहकर ने गुवाहाटी के एसीएस विषया विभास मेधी को शारीरिक निर्यातन किया। इस बात पर छानबीन तो चल रही है, लेकिन इस वारदात को लेकर एसीएस विषयाओं के बीच तीव्र प्रतिक्रिया का माहौल पूरे राज्य व्यापी देखने को मिल रही है। पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान कछार जिले के एसीएस विषया तथा दूसरे कार्यकर्ताओं ने विस्तारित जानकारी भी प्रदान की। आज के আমরা সিম্বলিক প্রটেস্ট করেছি। আমরা আসাম অসামরিক সংস্থা বা আসাম সিভিল সার্ভিসের যারা এখানে অফিসার বৃন্দরা আছেন আজি আমি সিম্বলিক প্ৰটেষ্ট কৰিছোঁ। অসম অসামৰিক সেৱা অধীনত আমি যিখিনি অফিচাৰবৃন্দ আছোঁ বিষয়াবৃন্দ আছোঁ আজি আমি প্ৰটেষ্ট এইকাৰণে কৰিছোঁ যে এজন আমাৰ সহকৰ্মী এজন এছিএছ বিষয়াক এজন অচি মানে কৰ্তব্যৰত ভাৰপ্ৰাপ্ত পুলিচ আধিকাৰিকে প্ৰহাৰ কৰিছে। ইয়াৰ উপলক্ষে আমি আজি সিম্বলিক প্ৰটেষ্ট কৰিছোঁ। আৰু যোৱাকালি আমি মাননীয় মুখ্য সচিবলৈ আমি এটা মেমৰেণ্ডাম দিছোঁ যে অতি সোনকালে আমাৰ এই পুলিচ বিষয়াৰ বিষয়ত তদন্ত সহকাৰে তেওঁলোকে বিহিত ব্যৱস্থা ল'বলৈ এবং ইয়াৰ কাৰণে আমি আজি এই সিম্বলিক প্ৰটেষ্টটো কৰিছোঁ। প্ৰটেষ্টটো ৰাজ্যব্যাপী চলি আছে নেকি? আমি পুৰা ৰাজ্যব্যাপী আমাৰ যেনেকৈ এছিএছ সন্থা আছে, আমাৰ সন্থাৰ যিখিনি বিষয়ববীয়া আছে বা আমাৰ আধিকাৰিক মানে বিষয়া আছে চবেই আজি এই প্ৰটেষ্টত ভাগ লৈছে। বিভিন্ন জিলাত কৰিছে, মহকুমা সদৰতো কৰিছে। তো আমি আজি কাছাৰ জিলাত আমি ইয়াতে ডিসি অফিসৰ সন্মুখত আমি প্ৰটেষ্টটো কৰিছোঁ। सरकारी नौकरी में जुटे दो भाइयों के जन्म की तिथि महज 3 महीने की अंतर के तहत होने पर लोगों में काफी क्षोभ की स्थिति बनी हुई है। कछार जिले की सीसीएफ यतीन्द्र शर्मा तथा आईएफसी के तथ्य के अनुसार उनका जन्म 11 अगस्त 1963 को हुआ था, जबकि उन्हीं के भाई वन आधिकारिक बंकिम शर्मा का जन्मतिथि 3 अक्टूबर 1963 बता जा रहा है। शीर्ष आधिकारिक पद पर ऐसे उम्र की नाजायज संबंध दिखे जाने पर क्षेत्र में क्षोभ की स्थिति छाई हुई है। संबंध को लेकर लोगों में काफी क्षोभ की स्थिति है। इस संदर्भ में कई निजी संगठन के कार्यकर्ताओं ने तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त किया और वन मंत्री को इस संदर्भ में अहम कदम उठाए जाने का अपील किया। सूत्रों के अनुसार संगठन कार्यकर्ताओं ने कई आरोप भी
वन विभाग के कार्यकर्ताओं पर लगाए। রাজ্যের প্রভারী মন্ত্রী বনমন্ত্রী পরিমল শুক্লবৈদ্যের বিভাগে একটা বিশেষ একটা সংবাদ নিয়ে আমরা সংবাদ মাধ্যমের ঝড় নিয়ে আমরা সংবাদ মাধ্যমের মাধ্যমে আসছি। বনমন্ত্রী পরিমল শুক্লবৈদ্যের এটা ব্যর্থতা না আর কি, এটা রহস্যের পিছনে কি আছে আমরা জানি না। মূলত যতীন্দ্র শর্মা সিসিএফ বন বিভাগে কর্মরত একজন অফিসার এবং বিক্রম শর্মা IFS, হ্যাঁ, ওনার দুজনের বয়সের পার্থক্য শুধু, ওরা দুই ভাই, পার্থক্য শুধু 4 মাসের। যতীন্দ্র শর্মার বয়সের ডেট অফ বার্থ হলো 11/8/1963 এবং বিক্রম শর্মা যিনি বন বিভাগে কর্মরত অফিসার একজন, ওনার ডেট অফ বার্থ 3 অক্টোবর 1963 ইংরাজি। এই যে দুই ভাই বহাল তবিয়তে আজ অবধি কাজ করে যাচ্ছেন বন বিভাগের অফিসে, এবং বনমন্ত্রীর নজরে আনা হয়েছিল। বরাক সংবাদ মাধ্যম হোক, বিভিন্ন সংগঠনের মাধ্যমে একটা উত্তাল পরিস্থিতি হয়েছিল বিগত 3-4 মাস আগে, কিন্তু এরপরেও আজ অবধি ওরা বহাল তবিয়তে আছে। বনমন্ত্রীর নজরে এটা কেন আসছে না, এটা রহস্য কি, এটা এখনো আমরা জানতে পারি নাই। এবং এই ব্যাপারে SP মহোদয়ের কাছে বরাকের বিভিন্ন সংগঠন গিয়ে দেখা করেছিল, পরে মেমোরান্ডাম দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু এরপরেও এখন পর্যন্ত এটার কোনো সুরাহা হয় নাই, এটার কোনো তদন্ত প্রক্রিয়াও চলে নাই। এবং কেন এবং কী কারণে এটা রহস্য লুকিয়ে আছে, এটা জনসমক্ষে তুলে ধরার জন্য আমরা বনমন্ত্রীর কাছে বিশেষভাবে আবেদন করছি। 3 মাসের ব্যবধানে এইভাবে তারা কেমনে চাকরি করে? একজন CCF, একজন ICCF, একজন আপার আসাম আর একজন আমরা বরাকের, এরা কেমনে পারে? এটা কিন্তু বনমন্ত্রী দেখে না? বঙ্কিম শর্মা আর যতীন্দ্র শর্মা, এরা কিন্তু এটা বনমন্ত্রী দেখছে না? বনমন্ত্রী যে মানে দুর্বলতা করছে না, এটা দুর্নীতি বনমন্ত্রী। তার সিকিউরিটি গার্ডে এইভাবে লাকড়ি লুকাই রাখে, ফরেস্টের অফিসারকে দরিয়ে আনে, গর্তে বেরোয়, এটা বনমন্ত্রী জানে না? বনমন্ত্রী আবার দিকে আমি ফেসবুকে দেখছি মিস্টেক হওয়ার বনমন্ত্রী তারে। বনমন্ত্রী আবার কয় যে আমি নির্দোষ, আমি কিছু করি না, পয়সা। এখন আমার কিছু হওয়ার নাই, আমরা পাবলিক ডিফেন্স সেল থেকে একটা দাবি করিয়া যে এরার যে 2 ভাইয়ের মধ্যে 3 মাসের যে ব্যবধান জন্মর এরকম বার্থডেট দিয়া আমরা দিয়া, এই ব্যবধানটা উল্লেখ করিয়া তথ্য বাইরে করিয়া এরপর জানানি হইতো, বনমন্ত্রীরও জানানি হইতো, যে বনমন্ত্রী এটা দেখতো যে কীভাবে এরা 2 ভাই 3 মাসের ব্যবধানে এই উচ্চপদস্থ ফরেস্টের মধ্যে চাকরি করে। বনমন্ত্রী কিটা একদম ঘুমো থাকে না কিটা? ইদানিংকালে বন বিভাগে যে লুটোত্রাজ শুরু হয়েছে দেখে আকশা স্তম্ভিত। এখানে যিনি CCF হিসেবে রয়েছেন, কাজে রয়েছেন যতীন্দ্র শর্মা, তার বিরুদ্ধে আমরা বিগত দিনে একটা অভিযোগ এনেছিলাম যে উনার যতীন্দ্র শর্মার ডেট অফ বার্থ 11 অগাস্ট 1963, 11 অগাস্ট 1963-তে উনার জন্ম, এবং উনারই ছোটো ভাই কনজারভেটর হিসাবে আছেন বঙ্কিম শর্মা, উনার জন্ম 3 অক্টোবর 63, অর্থাৎ 2 মাসের সময় নেই। এটা কিভাবে সম্ভব? অর্থাৎ এ ধরনের বৃহৎ জালিয়াতির পর এই দপ্তর ফরেস্ট বিভাগ কেন তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নিচ্ছে না? আমরা এ ব্যাপারে আসামের মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মার আমরা হস্তক্ষেপ দাবি করি, এবং এই বিভাগে যারা দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত তাদেরকে বের করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির জন্য আমরা দাবি জানাচ্ছি। সেই সঙ্গে এই পরিমল শুক্লবৈদ্যের দেহরক্ষী যিনি পলাতক হিসেবে রয়েছেন আশিস রায়, তাকে অ্যারেস্ট করে दृष्टांतमूलक शास्तिर जन्य आख्या दाबी जानाচ্ছি। कछा जिले के रूपाईवाली के शिवपुर क्षेत्र में एक
किशोरी को गला रेत कर हत्या कर दिया गया। सूत्र के अनुसार 19 साल के यह किशोरी स्कूल के छात्रा थी। पिछले रात को लापता थी और आखिरकार सुबह को परिवार सदस्यों ने घर के पास ही जमीन पर उसकी गला रेत कर हत्या किए जाने के शव बरामद किया। लगातार ढूंढने के बाद काफी देर तक जब वे नहीं मिली तो आखिरकार खेत में उसके शव मिलने पर पूरे इलाके में सनसनी का माहौल छा गया। पुलिस प्रशासन घटनास्थल पर पहुंचकर शव को बरामद किया और पोस्टमार्टम के लिए सिलचर चिकित्सा महाविद्यालय में भेजा। गौरतलब है कि पुलिस प्रशासन इस हत्याकांड का जांच शुरू कर दिया है, लेकिन आरोपी अभी भी गिरफ्त के बाहर है। पुलिस प्रशासन जल्द से जल्द पूरे मामले की सुराह होने की उम्मीद जता रहा है, जबकि इस संदर्भ में परिवार सदस्यों ने तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए पत्रकारों के समक्ष अपनी वक्तव्य भी रखे। আপনারা এখানে সকালে 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 কিরকম মানে মারা মারা হয়েছে? ও শুনোই নয় ও তো তুকাতুকি করি আইয়া কেন আমরা গিয়া চিন্তা করি এখন তো কিতা করতাম আত্মীয় স্বজনটা কিতা কইতাম এরকু বাকিয়া গেছে কইতাম কথা নান পাইছি না খেরোর কাছে কোনো রিপোর্ট নাই চুপচাপ বই রয়েছে কোনো আত্মীয়র কাছে যাইতে পারে কিবা অমুকর লোকে বাকিয়া গেছে গা অন্য আছে অত একটা আইব ফজরের সময় এমনি ভাতও খাইছি না ফজরের সময় তার মা গে আমি করে আমার গিয়া কইছি দিগির মাছ পড়াবা ওরাই গেছে দিগির মাছ পড়াবা আমি ওদিকে দৌড়িয়ে আইছি কারো দিকে মাছ পড়া ওবা দিয়া গয়ে দেখি লাল কাপড় আমিও দৌড়িয়ে আইছি আইয়া দেখি অন্য জখম এগো জখম এগো খাবার হরাইয়া সাইটের সময় দেখা যায় না খাবার কোথাও ভারিয়েছি ভারিয়া দিকে জখম এর বাদে দেখি কোথাও ডাক্তার শক্তমান জিনিস কারণ দেখি কোথাও খাম শেষ মরি গেছে গা তখন কান্না কুটার করছি না হয়েছি তো শেষ ও ছেলে ফেলা অধিক মানুষ আওয়াজ শুরু হয়েছে আইয়া দেখতেরা ও আমার খান্দার বেশ ওখানে মেয়ে ঘুরে খাটি কুটিয়ে মারি সেই ঘটনা করতে পারে আপনার কিছু সন্দেহ নেই? আমার আশপাশে কোনো তো তা নাই, কিন্তু রাঙ্গিরঘাট মাই মালবার হুয়া এগো আছে, মাঝে মধ্যে আইয়া উগি দেয়। কি নাম তার? আমার হুয়া জানি, এগুলোর নাম জানি। হে কেনে করতে পারে এই ঘটনা? হে আগে বদমাশি করলো আমার বড় মেয়ের লগে তোমার বদমাশি করতে সময় গপ করতে সময় আমি সুযোগ দিছি না, কইছে কাটিলিম। আমার দাঁড় লইস না, লইছেও না ঠিক। আমার বড় মেয়ে তো বিয়া হয়ে গেছে গা, বুড়ো বিয়া হয়ে গেছে গা, হি বহুত মাথায় মাথি করছে, বিয়া করতো, আমি দিছি না। ও বাপরে, ছোট মেয়ের মারছে, আইয়া মারছে তো দেখছি না, মানে সন্দেহ। সন্দেহ, আর কোনো আমার দুশ্মন নাই। प्रख्यात पीर शाह सूफी अब्दुल अजीज चौधरी व पीर अताउर रहमान चौधरी के वार्षिकी उर्स तरियत जलसा शांतिपूर्ण रूप से संपन्न हुआ है। बृहस्पतिवार को अहले सुन्नत वाल जमात के झंडा लहराकर अनुष्ठान का अनुष्ठानिक तौर पर सूचना किया। अलहाज आतिकुर रहमान चौधरी ने बहरहाल पीरजादा अब्दुल बासित चौधरी व दूसरे कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में उर्स कार्यक्रम आयोजित किया गया। सुबह से बराघाटी के विभिन्न क्षेत्र से टांटो पीर के अनुगामियों में भीड़ देखा गया। कुल मिलाकर आनुष्ठानिक तौर पर आनंद उल्लास के साथ यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। যেকোনো ফান্ডটা বিয়ারামো কমে না, বুঝতে পানি দিয়ে জ্বালা যন্ত্রণা করে এই ফান্ডটা এর জন্য আমাদের বিনিময় কি আছে কিনা, আমাদের জন্য আল্লাহ রাসূল ঘোষণা দিয়েছেন, যদি আমরা আনবেন করে কয়েকটি ঘন্টা যদি বসে থাকি খবর নিয়ে সাল্লিমু তাসলিমা আল্লাহুম্মা
करीमगंज जिले के नगर पालिका चुनाव के कांग्रेस उम्मीदवार आशीष दास पुरकास्त द्वारा करीमगंज टाउन कालीबाड़ी के पुजारी को पिछले रात को मारपीट किए जाने के वारदात को लेकर रात भर गहमा गहमी का माहौल छाया रहा। कांग्रेस भाजपा समर्थकों के बीच छीटपूट मारपीट की वारदात भी हुई। 12 नंबर वार्ड के भाजपा उम्मीदवार के हाथों कांग्रेस के उम्मीदवार आशीष दास पुरकास्त हार गए, तो इसी दौरान उन्होंने करीमगंज टाउन कालीबाड़ी के पुरोहित गीतेश चक्रवर्ती के खिलाफ कई आरोप लगाते हुए उन्हें जमकर मारपीट किया। मुद्दे को लेकर पूरे इलाके में क्षोभ की स्थिति छा गई। देर रात तक तनावपूर्ण माहौल में करीमगंज के लोग रहते दिखाई दिए। बाद में पुलिस प्रशासन, सीआरपीएफ के जवान व पुलिस प्रशासन के अधिकारियों की मौजूदगी में हालात पर नियंत्रण पाया गया और आरोपी को गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई भी किया गया। इधर इस संदर्भ में तीव्र प्रतिक्रिया क्षोभ व्यक्त करते हुए कांग्रेस दल के विधायक कमलाकर देव पुरकास्त ने आशीष पुरकास्त को कांग्रेस दल से निलंबित किए जाने का जानकारी भी दिया और पत्रकार सम्मेलन के जरिए सभी स्तर के लोगों से माफी भी मांगा। ঘটনা তো আমি দেখুন ঘটনা কি হয়েছে এটা আমি ডিটেলস জানি না। আমি বাসাতে আইছি, বাসা থেকে শুনছি যে একটা ঘটনা হয়েছে। ঘটনা হওয়ার পরে আমি আইছি, আবার পরে ওখানে মানে ঘটনাটা কিটা হয়েছিল? ঘটনা হয়েছে যে তাহলে কত নম্বর ওয়ার্ডটা জানেন? 12 নম্বর ওয়ার্ডের শোনা আশিস পুরকাইস্ত শোনা তানে দরিয়ে আর দিয়ে মারছে যে টাইম কইছে অমুককে ভোট দেওয়া, অমুককে ভোট দেওয়া, এটা নিয়ে আর হ্যাঁ এইটা নিয়ে মানে আজকে কাউন্টিং এর পরে কাউন্ট করবে সন্ধ্যা রাত্রে 9:30টার সময়। কোথায় ছিলেন তো? একটা টাউন কালের ভিতরে অফিসের মধ্যে। হ্যাঁ তখন তানে ইয়ে মারছে, মারিয়া দিয়ে তারপরে তারা খেয়ে আসলে আমি কইতে পারতাম না। আপনার সামনে আসলেন না, আমি আমার বাসায় আসলাম, আমি বাসার থেকে ওখানে শুনিয়ে আইছি। আপনার অপিনিয়নটা আমার কথা হয়েছে, আমার অপিনিয়ন হয়েছে কি যে দেখুন আমরা কালকে থেকে যদি এটা মানে বিচার না হয় তাইলে কালকে থেকে আমরা পূজা পার্বণ সব বন্ধ করে দেবো। কোন সংস্থাটা আপনাকে তো কোনো আইনি সহায়তা লইবেন? সাধারণ মানুষের কাছে আবেদন করে আমি সব সাধারণ মানুষের কাছে কই, তারা সাধারণ মানুষের কাছে আবেদন করে। আমি ব্রাহ্মণ, আমি পুরোহিত সমাজের সেক্রেটারি হিসাবে আমি এটা কইছি। আর আমার ওখান আপনার সংগঠনের নাম? আমরা পুরোহিত সমাজের সেক্রেটারি আমি। ওখান বাকি কইবে আমার এই ওয়ার্ডের আমরা বর্তমান কমিশনার তাই কইবে সব কিছু ডাক্তার দেব তুষপাল। আমরা যে হিন্দু মানুষ যারা আছি, আমরা হিন্দু দেবদেবীদের পূজা তো নিজে করতে পারি না, দেবদেবীর পরে স্থান দিয়ে আমরা পুরুষরে, যেমন তাই যেমন আমার বাড়ির পুরুষ তাই সব পূজা করেন এবং প্রত্যেকটা কাজে বাড়ানোর আগে বা আজকে ইলেকশন যে জিতে আইসে তাদের সবার আগে প্রণাম করছি। পুরোতে আমরা ভগবানের পরে স্থান দিই, কারণ ভগবানের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষার যে ব্যাপারটা পুরোতে দেবো। এই হেন সম্মানীয় মানুষের যদি এত বিস্তৃতভাবে যদি কেউ মানে আঘাত করে, আঘাত মানে তার সম্মানে বেশি আঘাত লাগানো উচিত যে প্রসিডিওরও করছে। এবং এটা একবার নাই, কিছুদিন আগে তার বড় ভাই কালীবাড়ি ঢুকে তাদের ধাক্কাধাক্কি করছে, মাপ চাইয়া গেছে, এরপরে আবার দ্বিতীয়বার রিপিট করছে জিনিসটা। তার মানে তারা শুধরাইতো না কোনোদিনও। আর এই ধরনের মানুষ যদি এই ধরনের কাজ করে তাহলে আমরা হিন্দু সমাজে আমরা যারা পুরোহিতরা সম্মান করি, আমরা সবার সম্মানে আঘাত করার জন্য আমরা আত্মমর্যাদার মধ্যে আঘাত লাগছে। এটার লেগিয়া আমরা আইনের কথা করছে, আইনের ব্যাপার যেগুলো প্রক্রিয়া শুরু হইব এই মুহূর্তে মাথা গরমের মধ্যে তাই কিতা করতে না করতে ঠিক করতে পারে না। আমরা সাপোর্ট দেওয়ার লাগে এলাকাবাসী সব তার সঙ্গে আছি। আর করিমগঞ্জবাসীর কাছে আবেদন যে তাই সব যেন তার সঙ্গে থাকে, আর তাই না আইনি প্রক্রিয়া নেওয়ার লাগে দরকার নেই। আমরা সবাই মিলে টানলে যে সাহায্য কোনো আইনি প্রক্রিয়া আরও কঠিন হবে। পাবলিক ইন্টারেস্ট লিটিগেশন কেস হইতে লাগে, এটার লাগে। আমাদের কালীবাড়ির যে পুরোহিত যিনি নিত্য পূজা করেন কালীবাড়ি, ওনাকে মিউনিসিপ্যালিটি ইলেকশন যেদিন থেকে লেগেছে ওর পরে একবার এখানে কংগ্রেস প্রার্থী যিনি উনি ওকে একটা ধাক্কা মেরেছেন। এটা হয়তো ওনার এলাকার মধ্যে একটা স্প্রেড হয়েছিল বিফোর ইলেকশন। স্প্রেড হওয়ার পর হয়তো মানুষ জানি না সেন্টিমেন্টেড হয়েছে কিনা, তো আমি এটা বলতে পারি না একটি ওয়ার্ডে যে সেন্টিমেন্ট হবে। আজকে ভারতীয় জনতা পার্টির পক্ষে 24টি ওয়ার্ডে ভারতীয় জনতা পার্টির জয় হয়েছে। তো আজকে রেজাল্ট আউট হওয়ার পর কংগ্রেসের প্রার্থী এখানে ওনাকে কালীবাড়িতে উনি 4-5 জন লোক নিয়ে বসা ছিলেন। আমাদের কালীবাড়ির সেক্রেটারি বকুলদাও ছিলেন, আরও কে ছিলেন। ওনাকে ডেকে এনে বলছে বকুলদা আমাকে বিচার করতে হবে কংগ্রেস প্রার্থী এই ওয়ার্ডে। তখন কি হলো, বকুলদা বললো ঠিক আছে আমরা বিচার করে দেব। তার মধ্যে দিকে হঠাৎ উঠে ও জুতা দিয়ে এই কালীবাড়ির পুরোহিত ব্রাহ্মণ মানুষকে 4-5টা বাড়ি মেরে দিয়েছে। বকুলদা বলছে আমাকে যে ওকে আমি আটকাতেই পারিনি, ও আমার উপরে দিয়ে ইস্যু ও নাকি ওনাকে হারিয়ে ফেলেছে। ওনার হারার পিছনে ওনার নাকি চাবিকাঠি। কার চাবিকাঠি? ওই যে কালীবাড়ির যে পুরোহিত উনি নাকি এখানে কংগ্রেস পার্টিকে হারিয়েছে। কত নম্বর ওয়ার্ডের?
এই ওয়ার্ডের নম্বর কাছে 12 নম্বর নাম কি উনার? ওনার নাম ব্রাহ্মণের নাম দ্বিতীয় চক্রবর্তী। না যে মেরেছে 12 নম্বর ওয়ার্ডের কংগ্রেস প্রার্থী আশিস দাসপুরকাইস্ত। এখন আমাকে নিত্য ফোন করেছে, দাদা আমাদের কালীবাড়ি পুরোহিতকে মেরেছে। তো আমি আসার সাথে সাথে কিছু ছেলেপেলে এসেছে, আমি উনার বাড়িতে গেলাম, ওখানে রাজুদাকে পেলাম আর ওই কুটন চক্রবর্তীকে পেলাম। এখন আমাদের দাবিটা কি? আমাদের দাবি আজকে রাত্রে ওকে অ্যারেস্ট করো, নতুবা কালকে বৃহত্তর আন্দোলন হবে করিমগঞ্জে। কেননা একজন ব্রাহ্মণ পুরোহিতকে যদি আমাদের সমাজের মানুষ এইভাবে জুতা দিয়ে মারে, তো কালকে উনি কালী পূজা করবেন, আমাদের শ্রদ্ধা ভক্তি কতটুকু মায়ের কাছে থাকবে? বা উনারই যে অন্তরের যে জ্বালাটা, যদি বনমালীতে যে ঘটনা ঘটেছে আজকে যদি উনি ঘটনা করেন, তার দায়ী কে নেবে? কে নেবে সেই দায়ভার? কংগ্রেস এই কালচার থেকে সরে আসুক। समाचारों में एक छोटा सा विराम। ফার্নিশিং পয়েন্ট শিলংপট্টি রোড শিলচর। ফার্নিচারের জগতে উত্তর পূর্বাঞ্চলের একমাত্র নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান ফার্নিশিং পয়েন্ট। অত্যন্ত কম খরচে ও সুলভ মূল্যে মজবুত টেকসই ফার্নিচার কিনতে হলে আজই পদার্পণ করুন ফার্নিশিং পয়েন্ট শিলংপট্টি শিলচর। এখানে আপনারা পাচ্ছেন বেডরুম সেট, সোফা সেট, প্রিমিয়াম চেয়ার, ফ্রিডম চেস্টার, স্মার্ট ফার্নিচার এবং রকমারি প্লাস্টিকের আইটেম। এছাড়াও নীলকমল, কার্লন, কসমো এবং বিভিন্ন কোম্পানির উন্নত মানের আসবাব এবং ফার্নিচার। উল্লেখযোগ্য হোলসেল শোরুম হচ্ছে রাধামাধব রোড, বিলপার, ইন্দ্রপ্রস্থ হোটেলের পাশে এবং রিটেল পয়েন্ট হচ্ছে শ্যামাপ্রসাদ রোড, শিলংপট্টি শিলচর। দূরভাষ 038422616660 এবং 9435072166। তাই উন্নত মানের ফার্নিচার কিনতে হলে আজই পদার্পণ করুন ফার্নিশিং পয়েন্ট শিলংপট্টি রোড, শোরুম রাধামাধব রোড, বিলপার, শিলচর। ঝড় ঝঞ্ঝা যাই আসে, ছোট বড় যে বাড়ি এবার সব সহ্য করবে। দৃঢ় বছর বছর চলবে। বরাক ভ্যালি নতুন পরিচয়, দৃঢ়তা আরেক নাম ভ্যালি সিমেন্ট। ভ্যালি স্ট্রং, वेरी स्ट्रॉन्ग। आंधी हो या तूफान, छोटा घर या मकान, ये दीवारें सब झेलता है, मजबूती से सालों चलता है। बराक वैली की नई पहचान, मजबूती का दूसरा नाम वैली सीमेंट। वैली स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग। सुबह की पहली किरण निकलते ही हम चल पड़े असम की उस शान की ओर जिसे हम चाय पत्ती कहते हैं। असम के नामचीन चाय में से एक जिसे सभी दिल से पसंद करते हैं। आड़े टेढ़े रास्ते, वो पंछियों की चहचहक और खूबसूरत वादियों से होकर आखिरकार हम पहुंचे असम विश्वविद्यालय में। वहां से करीब 5 किलोमीटर की दूरी तय करके हम पहुंचे रोजकानी टी एस्टेट पे। वहां पहुंचते ही एक अलग ही नजारा, एक अलग हमने पूरा चाय का बगान देखा। हम पूरा दिन बगानों में घूमते रहे। का गिरना, पानी की बूंद गिरते ही मिट्टी की वो खुशबू, आह। मैंने फट से गर्मा गर्म चाय बनाई और उसे पिलाया। या हो सर्दी, बस एक कप रोज कैंडी टी, हेल्दी भी टेस्टी भी।
समाचार को अगले चरण में। बदरपुर नगर पालिका चुनाव में कुल 11 आसनों में से 10 आसनों में भाजपा दल के उम्मीदवार विजयी हुए हैं, जबकि 1 नंबर वार्ड के आसन निर्दल उम्मीदवार विजयी हासिल किए हैं। सूत्र के अनुसार इस विजय महोत्सव को लेकर एक वर्णनाट्य भव्य शोभा यात्रा निकाला गया। होली के रंग से रंगते हुए एक दूसरे को बधाई भी प्रकट किया गया। सुबह से शाम तक लोगों के बीच आनंद उल्लास की माहौल देखने को मिली। भाजपा कार्यकर्ताओं के मिलीजुली प्रयास से वर्णनाट्य तरीके से इस विजय उत्सव को पालन किया गया। कुल मिलाकर इस कार्यक्रम को लेकर पत्रकार सम्मेलन के जरिए मंडल सभापति रूपन कुमार पाल बीजेपी के जीत के बारे में अपना प्रतिक्रिया व्यक्त किए और लोगों में खुशी की माहौल छाते देखा गया। কোনো কোনো ওয়ার্ডে আমরা অনেক বড় মার্জিনে জিতেছি, কিন্তু কোনো কোনো ওয়ার্ডে হয়তো বা এমনও ছিল সেটা পোস্টমর্টমের ব্যাপার, সেটা বিচার্য বিষয়। আমরা আগামী দিনে সেগুলো তদন্ত করব। কোনো কোনো জায়গাতে যেটা আমাদের আশা ছিল সে আশা থেকে কেন কম ভোট পেয়েছি সেটা আমরা পর্যালোচনা করব। সেখানে যদি দলীয় কোনো কার্যকর্তাকে পাওয়া যায়, দুরভিসন্ধি করে আমার প্রার্থীর ভোট পেয়েছ, সেই কার্যকর্তাকে দল থেকে সরিয়ে দেওয়ার জন্য ঊর্ধ্বতন নেতৃত্বের কাছে আমরা আবেদন করব। আমার 1 নম্বর যে ওয়ার্ডের 1 নম্বর ওয়ার্ডে বর্তমানে যে নির্দল জিতলেন, উনি যদি আপনার ভবিষ্যতে আপনার শুনলাম নাকি বিজেপিতে জয়েন করতে চান, আপনারা তাকে নেবেন কিনা? ভারতীয় জনতা পার্টি সকলের জন্য দরজা খোলা রেখেছে। আর একটা কথা বলি, ওই প্রার্থী যদি স্বেচ্ছায় আসেন, আমরা ওনাকে দলীয় নেতৃত্বের সঙ্গে আলাপ করে আনার চেষ্টা করব। বলছি না যে নিয়ে নেবো আমি মন্ডল সভাপতি হিসাবে, সেটা আমার ক্ষমতার মধ্যে নয়। দলের ঊর্ধ্বতন নেতৃত্ব যদি বলেন ওনাকে পার্টিতে নিন, দলে নিন, তাহলে নেওয়ার ব্যবস্থা হবে। তবে দলের প্রতি আনুগত্য থাকতে হবে, দলের সংবিধান মানতে হবে এবং দল যেভাবে চাইবে জনসাধারণের সঙ্গে থেকে কাজ করার, সেটা ওনাকে করার প্রতিশ্রুতি দিলে আমরা দলে নেওয়ার চেষ্টা করব। আপনার বিজয় নিষ্ঠা দেব না। বিজয় মিছিল কবে হবে? বিজয় মিছিল শুরু হয়ে গেছে দাদা। এটা তো পার্ট হচ্ছে সেন্ট্রালি আমরা 10 জন কমিশনারকে নিয়ে আগামী পরশুদিন আমরা একসঙ্গে দুটো বিজয় মিছিল করব। আগাম জানিয়ে রাখি, উত্তরপ্রদেশ আমরা 300-এরও অধিক আসন নিয়ে সরকার গঠন করতে যাচ্ছি, আর একসঙ্গে আমরা करीमगंज जिले के 27 वार्ड में 23 वार्ड में भाजपा के उम्मीदवार विजयी होने पर लोगों में उत्साह की माहौल देखने को मिली। सूत्र के अनुसार 3 वार्ड कांग्रेस उम्मीदवार जहां जीत हासिल की है, तो वहीं 23 वार्ड में भाजपा उम्मीदवार विजय हासिल किए हैं और 1 वार्ड में निर्दल उम्मीदवार विजयी हुए हैं। आनंद व खुशी के माहौल में सभी स्तर के विजेता समर्थकों के बीच होली का माहौल देखने को मिला। एक दूसरे को गुलाल के रंग से रंगकर इस दिन बधाई प्रकट किया गया। कार्यक्रम में कछार जिले के सांसद डॉक्टर राजीव राय, करीमगंज के सांसद कृपनाथ माला, मिशन रंजन दास, जिला बीजेपी सभापति सुब्रत भट्टाचार्य, पधारखंड के विधायक सिंधु पाल व दूसरे वरिष्ठ कार्यकर्तागण मौजूद रहकर रैली में योगदान दिए और आनंद उल्लास के साथ इस रैली को संपन्न किया। নাগরিক আচ্ছা, করিমগঞ্জে 12 নম্বর ওয়ার্ডে কংগ্রেসের একজন কমিশনারে ব্রাহ্মণ সমাজকে হাসপাতাল लखीपुर क्षेत्र में भी श्रद्धा व मर्यादा के साथ भारतीय जनता पार्टी के विजय जुलूस निकाला गया। भारतीय जनता पार्टी के 8 कमिश्नर को लेकर लखीपुर के विधायक कौशिक राय की मौजूदगी में लखीपुर के पूर्णग्राम बस स्टैंड से लखीपुर पूरा शहर परिक्रमा करते हुए आखिरकार मिशन में जाकर संपन्न किया गया। इस रैली का अगुवाई कौशिक राय ने किया। कार्यक्रम में संजय ठाकुर व दूसरे हस्तीगण मौजूद रहकर भाजपा की ओर से बोर्ड गठन किए जाने के साथ साथ लखीपुर क्षेत्र के उन्नयन के विभिन्न पहलुओं के बारे में लोगों को जागरूक किए। আয়োজন করা হয়েছে। ভারতীয় জনতা পার্টির পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে জানাই অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ, নমস্কার। সম্মানিত সুধী নাগরিকবৃন্দ, গ্রহণ করুন ভারতীয় জনতা পার্টির পক্ষ থেকে দৈবিক অভিনন্দন।
লক্ষ্মীপুর পৌরসভা নির্বাচনে আপনারা ভারতীয় জনতা পার্টির প্রত্যেক भारत माता की बीजेपी जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद লক্ষ্মীপুরের এটা উন্নত একটা সুন্দর শহর আগামী দিনত আমি লক্ষ্মীপুরবাসীক উপহার দিব। লক্ষ্মীপুরের মানুষ ভারতীয় জনতা পার্টিকে সমর্থন করেছেন, এই জন্য আজকে থেকে আমরা আগেও বলেছিলাম এবং আজ যে ফলাফল 9 তারিখ ঘোষণা হবে 10 তারিখ থেকে আমরা কাজ শুরু করব। আজকে আমরা 9 নম্বর ওয়ার্ডে আমাদের যে রাস্তার কাজ সেখান থেকে আমরা শুরু করেছি। আর এই আমাদের যেখানে যেখানে আজকে বিকালবেলা আবার এই র্যালির পরে আমরা 1 নম্বর ওয়ার্ডে আমাদের কাজ শুরু করব। প্রত্যেকটা ওয়ার্ডে ভারতীয় জনতা পার্টি যারা বিজয়ী প্রার্থীরা হয়েছেন তাদেরকে নিয়ে আমরা তাদের ওয়ার্ডে আমাদের যে কথা দিয়েছিলাম সেই কথা মতো প্রত্যেকটা কাজ আমরা সম্পূর্ণ করব। আমরা লক্ষ্মীপুরবাসীকে পুনরায় ধন্যবাদ কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। আজকে আমাদের মাননীয় সাংসদ ডক্টর রাজদীপ রায় মহাশয় এবং আমাদের জেলা সভাপতি শ্রী বিমলেন্দু রায় মহাশয় এখানে আসার কথা ছিল, কিন্তু রাজদীপ রায় মহাশয় করিমগঞ্জ থেকে এইমাত্র শিলচর এসে পৌঁছেছেন। উনি আসার কথা বলে আমি বলেছি যে আমরা এই মুহূর্তে আমরা র্যালি শেষ করতে যাচ্ছি। আর একটা বিশেষ সভা থাকার জন্য আমাদের জেলা সভাপতি আসতে পারেননি। জেলার নেতৃত্ব আমাদের সাংসদও এই নির্বাচনে যেভাবে আমাদেরকে উৎসাহ জুগিয়েছেন, সাহায্য সহযোগিতা করেছেন, তাদেরকেও ধন্যবাদ জানাই। এবং 1 নম্বর থেকে 10 নম্বর ওয়ার্ডের প্রত্যেক ভোটার, প্রত্যেক নাগরিক, ব্যবসায়ী বন্ধুগণ, সাংবাদিক বন্ধুগণ, ভারতীয় জনতা পার্টি সমস্ত লক্ষ্মীপুরের কার্যকর্তারা, জেলার বিভিন্ন জায়গা থেকে যারা কার্যকর্তারা এসে এই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছিলেন, সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে এই বিজয় মিছিল আমরা শেষ করব। আর এখন থেকে আজকে থেকে আমাদের যে প্রতিশ্রুতি, এই সততা এবং নিষ্ঠার সঙ্গে আমাদের প্রত্যেকটা কমিশনার যাতে নিজস্ব ওয়ার্ডে কাজ শুরু করতে পারে, কাজ করতে পারেন। জনগণ যে উদ্দেশ্যে আমাদেরকে যে আশা আকাঙ্ক্ষায় ভোট দিয়েছেন সেই আশা আকাঙ্ক্ষা যাতে আমরা সম্পূর্ণ করতে পারি, এই কথা বলে সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের এই বিজয় মিছিল এখানে সমাপ্ত করছি। আপনারা আমার সঙ্গে বলবেন ভারত মাতা কি, ভারত মাতা কি, ভারত মাতা কি। बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मा जिंदाबाद। हर साल की तरह इस साल भी जिला क्रीड़ा संस्था के उद्योग से वार्षिक सांस्कृतिक समारोह आयोजित किया जा रहा है। झूमर राय स्मृति आवृत्ति, रवीन्द्र संगीत, नजुल गीति, लोक संगीत, रवीन्द्र नृत्य, नजुल नृत्य प्रतियोगिता कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। 23, 27 व 28 मार्च को यह कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जबकि 13 मार्च को अंकन कला प्रतियोगिता शिलचर के जिला क्रीड़ा संस्थान के इंडोर ऑडिटोरियम में आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में 50 रुपए की प्रवेश मूल्य रखा गया है। इस कार्यक्रम में कई क्षेत्र के कलाकार भाग ले सकते हैं। विभिन्न उम्र के छात्र छात्राओं के साथ साथ कला संस्कृति से जुड़े लोग भाग लेकर कार्यक्रम में सफल रूप दे सकते हैं। इस दिन के कार्यक्रम एक पत्रकार सम्मेलन के लिए जिला क्रीड़ा संस्थान के साधारण संपादक विजेंद्र प्रसाद सिंह, साधारण सह संपादक अजय चक्रवर्ती तथा संपादक सुखेन सरकार व दूसरे हस्तों की मौजूदगी में विस्तारित खुलासा किया गया। और तो प्रतियोगिता के विभिन्न पहलुओं के बारे में जिला क्रीड़ा संस्थान के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने विस्तारित खुलासा भी किए। সাংস্কৃতিক বিভাগে যে বাৎসরিক অনুষ্ঠান হয়ে থাকে, বিভিন্ন ধরনের বসে আঁকা প্রতিযোগিতা, রবীন্দ্র নৃত্য, রবীন্দ্র গীতি, আবৃত্তি প্রতিযোগিতা, নজরুল গীতি এবং বিভিন্ন সেই সূত্রপাতে আপনাদেরকে আজকে এখানে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। সেই সব ব্যাপারে বিস্তারিত আপনাদেরকে তথ্য তুলে ধরবে। আমাদের মধ্যে আছে আমাদের জেনারেল, আমাদের সঙ্গে আছে আমাদের বিশিষ্ট অতিথি, যিনি এই আমাদের প্রতিযোগিতা তার স্পন্সরশিপ করে থাকেন। মূলত আমাদের ঝুমুর রায়ের স্মৃতিতে এই সাংস্কৃতিক আমরা আয়োজন করে থাকি। এবছর নিয়ে এবার জেলা ক্রীড়া সংস্থার সাংস্কৃতিক বিভাগের
অ্যানুয়াল কালচারাল ফেস্ট যেটা আমরা বলে থাকি, বাৎসরিক যেটা আমাদের অনুষ্ঠানগুলো হয়ে থাকে, সেটা আমরা ডেট, টাইম, ভেন্যু সেইগুলো আমরা ডিক্লেয়ার করব। অনুষ্ঠানের সম্পর্কে আমাদের কালচারাল বিভাগের সচিব সুখেন সরকার উনি বিস্তারিতভাবে আপনাদেরকে বলবেন। আমি প্রারম্ভিক দু একটি কথা আপনাদেরকে জানিয়ে রাখতে চাই যে এটা নিয়ে দ্বিতীয়বারের মতো ঝুমুর রায় স্মৃতি এই কালচারাল ফেস্ট আমরা করতে যাচ্ছি শিলচর জেলা ক্রীড়া সংস্থার পক্ষ থেকে। এখানে দুটি ব্যাপার আছে। এই কালচারাল ফেস্টের সাথে সিট অ্যান্ড ড্র বসে আঁকো প্রতিযোগিতা আমরা গত বছর করেছিলাম অন্য স্পন্সরারের মাধ্যমে, কিন্তু এই বছর এই সিট অ্যান্ড ড্র প্রতিযোগিতাও আমরা ঝুমুর রায় স্মৃতি বসে আঁকো প্রতিযোগিতা হিসেবে আমরা করব। সেটা আগামী 13ই মার্চ 2022 ইংরেজি রবিবার দিন আমাদের শিলচর জেলা ক্রীড়া সংস্থার ইনডোর হলে সেটা অনুষ্ঠিত হবে। এবং ঝুমুর রায় স্মৃতি আবৃত্তি, রবীন্দ্রসঙ্গীত, নজরুল গীতি, লোক প্রতিযোগিতা 26, 27, 28 এই 3 দিন আমাদের গান্ধী ভবনে, এবছর আমরা গান্ধী ভবনে অনুষ্ঠানটা করব। গান্ধী ভবনে 26, 27 দুদিন প্রতিযোগিতা রয়েছে। আমি বলবো কি কি প্রতিযোগিতা কোন দিন আছে। আর 28 তারিখ কোনো প্রতিযোগিতা রাখিনি, সেদিন আমরা পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানটা এখানে সম্পন্ন করব গান্ধী ভবনে। আর পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানের আগে আমাদের 1 ঘন্টার একটা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান থাকবে, যেটা গতবারও ছিল। বিশেষ করে আমাদের এতদ অঞ্চলের যে আমাদের ট্রেডিশনাল ডান্স যেগুলো আছে সেগুলো আমরা রাখবো। এবারও সেইগুলো আমাদের থাকবে, এই হিসেবে আমাদের প্রস্তুতি চলছে। আর তারপর পুরস্কার বিতরণ হবে। 26 তারিখ যে প্রতিযোগিতাগুলো রয়েছে সেগুলো সম্বন্ধে আমি একটু বলছি। 26 তারিখ রবীন্দ্র নৃত্য প্রতিযোগিতাটা রয়েছে। ওনাকেও আমি জেলা ক্রীড়া সংস্থার পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানাবো। আমরা কোনো অ্যাকচুয়ালি কোনো বাজেট প্রিপেয়ার করি নেই। বাজেটটা আমাদের বাজেট হয়েছে আমাদের এখানে হল যে আছে, যে হলটা আমরা হায়ার করেছি, হলে যেটা 15,000 টাকা প্রাইজেস, ট্রফি, আর ব্যানার, ডেকোরেশন, আনুমানিক আমরা হয়েছি যে বাজেট প্রায় 1 লক্ষ টাকা আমাদের হবে। 1 লক্ষ টাকা, প্রায় 1 লক্ষ টাকাই লাগবে। তাছাড়া এখানে ফুল বা টিফিন অ্যারেঞ্জমেন্ট থাকবে, প্রাইজেস আছে, বাজেট মোটামুটি প্রায় 1 লক্ষ টাকার মধ্যে আসবে। ঝুমুর রায়ের পরিবার থেকে সবচেয়ে ধন্যবাদ জানাই। আপনারা মূল্যবান সময় নিয়ে এই প্রেস মিটে উপস্থিত হয়েছেন, এই জন্য আমি অশেষ ধন্যবাদ জানাই মিডিয়া এবং ইলেকট্রনিক মিডিয়া। আর অশেষ ধন্যবাদ জানাই আমাকে আবার দ্বিতীয়বারের জন্য যে সুযোগটা করে দিয়েছেন এই অনুষ্ঠান করার জন্য বিএসএফ প্রেসিডেন্ট, জেনারেল সেক্রেটারি, কোষাধ্যক্ষ, কালচারাল সেক্রেটারি এবং অল জেনারেল কাউন্সিল মেম্বার, তাদের ধন্যবাদ জানাই। আমি আর কিছু বলতে চাই না। আমি এইসব প্রোগ্রাম করতে গেলে অনেক পয়সা খরচা হয়। তো আমার সাধারণত আমি জেনারেল সেক্রেটারি বলেছিলাম যে আমি প্রেস মিটে যেদিন হবে সেদিন আমি ক্যাশ টাকা উঠিয়ে দেবো। এই বলে আমি আমার বক্তব্য বড়রাও সঙ্গীত করবো, ছোটরাও সঙ্গীত করবো। না, একটা জিনিস আমি খুঁজি সঞ্জীব ভাই বাবুদার কাছ থেকে কথাটা, যে সিট অ্যান্ড ড্র প্রতিযোগিতায় প্রত্যেকের কাছ থেকে 50 টাকা আমরা দিতেছি। এখানে দেখবা যে 4 নম্বরে একটা পয়েন্ট লেখা আছে, আঁকা কাগজ ছাড়া সমস্ত সরঞ্জাম নিজেদের আনতে হবে। কাগজটাই আমরা সাপ্লাই করি, আর তাছাড়া কিন্তু অন্য কিছু আমরা সাপ্লাই করি না। মানে এই 50 টাকাটা বড় ন্যূনতম আর কি, এর থেকে কমে আর করা সম্ভব না বা বাড়ানীয়। কেন বড় ছেলেরা যে আমরা কোনো কন্ট্রিবিউশন বেশি হইতেছে এরকম কোনো ব্যাপার না, কাগজটাই আমরা দিব তারা আর কি। এর লিগে এটা সিমিলারিটি আমরা রাখি দিছি আর কি। আর একটা ব্যাপার, আমরা বেশ কয়েক বছর পরে কিন্তু 30 টাকা ছিল, 30 টাকা থেকে 50 টাকা, 30 টাকা অনেক জিনিস চলছে আর কি, কয়েক বছরই 30 টাকা চলছে আর কি। সব জিনিসের তো দাম অনেক বছর পর 20 টাকা বাড়ানো এইবার। कछार जिला प्रशासन तथा स्वास्थ्य विभाग के उद्योग से वर्ल्ड ग्लूकोमा वीक अवेयरनेस रैली निकाला गया। यह रैली सिलचर के
गांधीबाग क्षेत्र से निकलकर शहर के कई राजमार्गों का परिक्रमा कर आखिरकार ईआरसी अस्पताल तथा दूसरे हस्तियों की मौजूदगी में संपन्न हुआ। सूत्रों के अनुसार लोगों को जागरूक किए जाने के उद्देश्य को सामने रख इस कार्यक्रम को अंजाम दिया गया। इस दिन के इस कार्यक्रम में ग्लूकोमा के विभिन्न पहलुओं के बारे में चिकित्सकों ने जानकारी दिया और रैली के दौरान लोगों को जागरूक भी किया गया। कार्यक्रम को लेकर स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ कार्यकर्ता ने विस्तारित खुलासा भी किए। আজকে আমরা শিলচর এসএনজেড সিভিল হসপিটালে একটা গ্লুকোমা স্ক্রিনিং ক্যাম্প চলছে। এখানে প্রতি বছর 6 থেকে 12 তারিখ মার্চ মাসে আমাদের গ্লুকোমা অ্যাওয়ারনেস উইক উদযাপন হয়। তো এটার অংশ হিসাবেই আজকে সকালে আমাদের এখানে গ্লুকোমা অ্যাওয়ারনেস র্যালি হয়েছে, যেটা শিলচর সিভিল হসপিটাল থেকে শুরু হয়ে গান্ধীবাগ পার্ক অব্দি গেছে। ওটাতে সিভিল হসপিটালের সাথে সাথে চৌধুরী আই হসপিটাল, লায়ন্স আই হসপিটাল, ইআরসি আই হসপিটাল, ইন্ডিয়ান রেড ক্রস সোসাইটি, তারপরে আমাদের আশা কর্মীরা, হেলথ ডিপার্টমেন্টের অন্যান্য যারা আছেন ওরা সবাই অংশগ্রহণ করেছে। তো র্যালিটা পাবলিক অ্যাওয়ারনেসের জন্য করা হয়েছিল। স্ক্রিনিং ক্যাম্প যেটা হচ্ছে এখানে, এটা গ্লুকোমা ডিটেকশন হিসাবে করা হচ্ছে। গ্লুকোমার জন্য জনসচেতনতার প্রয়োজন রয়েছে আমি যেটা মনে করি। গ্লুকোমা এমন একটা ওষুধ যেটাকে আমাদের ডাক্তারি ভাষায় অনেক সময় সাইলেন্ট কিলার বলা হয়। কেননা অন্যান্য চোখের রোগের কারণে যেরকম আমাদের যে দৃষ্টিশক্তির অসুবিধাটা হয় সেটা রোগের এগিয়ে যাওয়ার সাথে সাথে বাড়তে থাকে। কিন্তু গ্লুকোমাতে দেখা গেছে কি হয় যে আমাদের চোখের 50 থেকে 70% চোখের যে অপটিক নার্ভ যেটা থাকে সেই নার্ভটা 50 থেকে 70% মানে নষ্ট হয়ে যাওয়ার পরে যেগুলো উপসর্গ সেগুলো দেখা যায়। তো এই কারণে আর্লি ডিটেকশন টু প্রিভেন্ট ব্লাইন্ডনেস যেটা আমরা বলি, ওই জন্যই আমরা গ্লুকোমা স্ক্রিনিংটা করে থাকি। আজকে আমাদের এখানে ফ্রিতে স্ক্রিনিং হচ্ছে। গ্লুকোমা স্ক্রিনিংটা অলরেডি রেসপন্স ভালো পাচ্ছি, আমরা আমাদের পেশেন্ট এসেছে, গ্লুকোমা স্ক্রিনিং চলছে। আর আরেকটা ব্যাপার হলো যে এইরকম ঘাতক একটা দৃষ্টিশক্তির জন্য এরকম একটা ঘাতক যে ওষুধ আছে ওটার আর্লি ডিটেকশনের জন্য আমাদের অ্যাটলিস্ট ইয়ারলি বা 6 মান্থলি একবার চোখের পরীক্ষাটা করানো দরকার। আমাদের সিভিল হসপিটালে এখন আমি রিসেন্টলি জয়েন করলাম, এই ডিপার্টমেন্ট আছে ফুল প্রেজেন্টলি অনগোয়িং। ওইখানে এসে বললেও গ্লুকোমা স্ক্রিনিং করা যায় যে কোনো দিনই ওপিডি এসে বললে। আর গ্লুকোমার ব্যাপারটা হলো পাবলিক অ্যাওয়ারনেসটা সবথেকে ইম্পর্টেন্ট জিনিস। গ্লুকোমাটা এরকম কোনো ওষুধ না, ধরুন আপনি একটা ইনফেকশন হলো ওষুধ দিলেও ঠিক হয়ে গেল। এটা ব্লাড প্রেশারের যেরকম সমস্যা থাকে বা আপনার ব্লাড সুগারের যেরকম সমস্যা থাকে, লাইফ লং একটা জিনিস চলতে থাকে, সেই রকমই জিনিস। তো সুতরাং আর্লি ডিটেকশনের মাধ্যমে আমরা ওটা পেশেন্টের লাইফ লং মেডিকেশন চলে বা যেরকম যা প্রয়োজন হবে ওইটার জন্য। আমি সবাইকে অনুরোধ জানাচ্ছি যে আপনারা যারা জানতে পেরেছেন এই ব্যাপারে আপনারা অন্যদেরকেও বলুন। গ্লুকোমা একটা চোখের রোগ, এটাকে যত তাড়াতাড়ি ধরা যায় ততই ভালো হয়। কখনো কখনো দেখা গেছে বংশগতভাবে এটা একটু প্রভাব দেখা যায়। তো আপনাদের বাসায় যদি কেউ আছে যে অলরেডি আপনাদের জানা মতো গ্লুকোমা পেশেন্ট আছে, তো আপনারাও এসে গ্লুকোমা স্ক্রিনিংটা করিয়ে দেন। গ্লুকোমা স্ক্রিনিংটা একটা সম্পূর্ণভাবে নন ইনভেসিভ, আমাদের এটাকে বলি কোনো ধরনের কোনো সুই বা কাঁচি ছাড়া এগুলো এই স্ক্রিনিংটা হয়, মেশিনের মাধ্যমে স্ক্রিনিংগুলো হয়। ওটাতে কোনো ব্যথা পাওয়া বা ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নেই। ওটা একটা রুটিন ওপিডি প্রসিডিউর হিসেবে আমরা দেখতে পারি। আবার কখনো দেখা যায় যে অনেক রোগী এরকম আছেন যে যাদের গ্লুকোমাটা অনেকটা অ্যাডভান্স স্টেজে চলে গেছে। बोरखोला विधानसभा केंद्र के मोरईतल एलपी स्कूल में बेहाल हालत के चलते छात्र छात्रा परेशानी झेल रहे हैं। इस संदर्भ में स्कूल के अध्यक्ष कन्हैयालाल भट्टाचार्य ने विस्तारित जानकारी दिए। पिछले कई वर्षों से स्कूल की विभिन्न समस्याओं को लेकर स्कूल के छात्र छात्रा, शिक्षक शिक्षिका व अभिभावक परेशानी झेल रहे हैं। लगातार राज्य व केंद्र सरकार से इस संदर्भ में सहयोग किए जाने का अपील किया जा रहा है। हमारे पत्रकार अभिनव दास ने क्षेत्र में पहुंचकर पूरे क्षेत्र की परेशानी का जायजा लिया और जिला प्रशासन को इस संदर्भ में अवगत भी करवाया। ব্যবস্থা ছিল না, নতুন করিয়া পিএসসি ডিপার্টমেন্ট থেকে একটা ডিপু যেটা ওই নিচ থেকে মাটি উঠান যে জল আবার আমরা জায়গাটা বদলাইয়া অন্য জায়গা থেকে করিয়া দিব। তারা কথা দিছে করে দিব, কিন্তু ওখানে তো আর কোনো ইয়ে পাইছি না। মানে তারা কাজ লিয়া বুঝে ব্যস্ত আছে ভাই, কথা দিছে তো আপনারা করিয়া দিব। আচ্ছা আচ্ছা। তারপরে তো আপনার গার্ডওয়ালের কাজটা শুরু হয়ে গেছে গিয়া, দেখাই দেন একটু।
ওটা গাডওয়ালা কাজ না হ্যাঁ ও তো গাডওয়ালা কাজ শুরু হয়েছে কাজ তো সুন্দরও কর না ওই কাজ তো মোটামুটি ভালো করা তারাই করেনি তারা কাজ করে আর আমরা এই পিএ সবসময় যোগাযোগ রাখা তাই না ইয়া সামনে তাকিয়া কাজ করাই যায় না তাই তো এপি তো সবসময় দেখুন আপনার এপি খুব ভালো মানুষ হ্যাঁ মাইডিয়ার মানুষ আচ্ছা না ঠিক আছে समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। गुवाहाटी महानगरी में पुलिस प्रशासन द्वारा एसीएस विषया विवास मेधी को निर्यातन किए जाने के खिलाफ में पूरे राज्यव्यापी चल रही है विक्षोभ प्रदर्शन। कछार जिले में भी अधिकारियों ने किया विक्षोभ। डीएफओ तथा वन अधिकारी बंकिम शर्मा व सीसीएफ यतीन्द्र शर्मा के सरकारी कर्मकांड को लेकर नाराजगी व्यक्त किया। कई संगठन कार्यकर्ताओं ने जल्द से जल्द कानूनी कार्रवाई किए जाने का वन विभाग के मंत्री से किया गया अपील। कछार जिले के रुपाई वाले शिवपुर क्षेत्र में एक युवती की हत्याकांड को लेकर इलाके में छाई तनाव के माहौल। 19 साल के स्कूली छात्रा का कुछ अनजाने शख्स ने किया हत्या। बराकाड़ी के टांटू क्षेत्र में प्रख्यात पीर शाह सूफी अब्दुल अजीज चौधरी व पीर अताउर रहमान चौधरी की वार्षिक उरूस कार्यक्रम में बड़े पैमाने पर भक्तपाल लोगों की देखी गई भीड़। कांग्रेस दल के नगर पालिका उम्मीदवार करीमगंज जिले के टाउन कालीबाड़ी के पुरोहित को मारपीट किए जाने को लेकर लोगों में छाई हुई है तनाव के माहौल। पत्रकार सम्मेलन के जरिए कांग्रेस की ओर से दिया गया माफीनामा। अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।